بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کوشش کروں گا کہ مائکس کے علاوہ بھی جتنے دوست یہاں کھڑے ہیں ان تک یہ آواز پہنچے. دیکھیں میں اس وقت یہاں کھڑا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ میں عمران ریاض صاحب کے جو نظریات ہیں یا جو ان کی گفتگو ہے یا جو ان کی اوپینین ہے, جو ان کی رائے ہے, اس کی مخالفت کا ایک سمبل ہوں. پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے بہت کھل کے ان پہ تنقید کی, ان کا بھی بڑا پن ہے کہ وہ ہمیشہ آگے سے اس تنقید کو بڑا پازیٹیولی لیتے ہیں. کبھی کوئی لڑائی جھگڑے والی کیفیت نہیں ہوئی الحمدللہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ آج جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں, یہ ایک طرح سے لرننگ ہے ہم سب کے لیے کہ ہم سب کو کس طرح سے جینا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رائے کے باوجود. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران ریاض خان صاحب اپنی جو بات کرتے تھے, جو کہتے تھے, ان کا رائٹ تھا وہ بات کہنا, اور ہم سب کو چاہیے کہ اپنے خون کے آخری قطرے تک عمران ریاض خان اور ہم سب میں سے ہر ایک کے اس بات کہنے کے حق کا دفاع کریں. یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اپنی اوپینین, اپنا نقطۂ نظر, اپنی بات, اپنی رائے اس کا اظہار کریں. بدقسمتی کی بات یہ ہے, جو مجھے سب سے بڑی شرمندگی ہے, اور میں آپ سب کے سامنے, سب جونیئرز کے سامنے بالخصوص اس بات کا اعتراف بھی کرتا ہوں اور شرمندگی کا اظہار بھی کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بڑے صحافی نام نہاد جنہیں ہم آزادی اظہار رائے کا چیمپئن سمجھتے رہے بدقسمتی سے آج تک, ان میں سے اب تک پچھلے 72 گھنٹے گزر جانے کے باوجود عمران ریاض خان کے حق میں کوئی آواز بلند نہیں ہوئی. کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ عمران ریاض خان صاحب کی گرفتاری, انہیں پابند سلاسل کیے جانے, بلکہ میں کہوں گا کہ جبری طور پر انہیں گمشدہ کیے جانے کی مذمت کر سکتا. میں اس بات کی بھی مذمت کرتا ہوں کہ ہم میں سے وہ نام نہاد صحافی جو آج تک باقی صحافیوں کے اٹھائے جانے پر باقی جی وہ لمبی فہرست ہے سر. اگر ایک ہوتا تو میں ضرور نام لیتا, مجھے کوئی آر نہیں ہے, ایک لمبی فہرست ہے. آپ کہیں گے میں بالکل تسلی سے آپ کے ساتھ انٹرویو میں نام لینے میں کوئی آر نہیں ہے, اور آپ سب جانتے ہیں لمبی فہرست ہے, بلکہ سارے کے سارے دوسری جانب ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ کوئی ایک جو مین سٹریم صحافی ہے اس کی جانب سے انفارچونیٹلی مذمت نہیں کی گئی عمران ریاض. اور یہ میں بتا دوں, یہ بات یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آج آپ محفوظ ہیں. عمران ریاض خان صاحب کے بچے اگر گھر میں اس وقت تڑپ رہے ہیں, انہیں یاد کر رہے ہیں, ان کی فیملی اس وقت تکلیف میں سے گزر رہی ہے, ہر گھنٹے میں کوئی بری خبر سننے کو مل رہی ہے بدقسمتی سے, اللہ کرے ایسی ہر خبر چھوڑ لو. اور میری اب تک جو خبر ہے اس کے مطابق الحمدللہ تمام خبریں غلط ہیں جو کشمیر صاحب کے حوالے سے, لیکن اللہ نہ کرے کہ آپ کے خاندانوں کو, اللہ نہ کرے کہ آپ کے بچوں کو, اللہ نہ کرے آپ کے بہن بھائیوں کو, آپ کے والدین کو اس تکلیف میں سے گزرنا پڑے جس تکلیف میں سے عمران ریاض خان صاحب کی فیملی یا ان کے بہن بھائی گزر رہے ہیں. سو آج عمران ریاض خان صاحب کا نمبر ہے, آپ نے ماضی میں بھی دیکھا, آئندہ بھی یاد رکھیے کہ آنے والے وقت میں آپ کا نمبر ہوگا اگر آپ عمران ریاض خان صاحب کے لیے نہیں بولیں گے. لاکھ اختلاف کریں, میں پھر کہوں گا میں ان سے اختلاف کی علامت کے طور پر یہاں پر موجود ہوں. آپ ان کی بات سے 1000% اختلاف کیجئے, لیکن پاکستان کے ہر شہری کا یہ حق ہے کہ اگر اسے اٹھایا گیا ہے تو اسے عدالت کے سامنے پیش ہونے کا حق دیا جائے, اسے قانونی طور پر اپنا دفاع کرنے کا حق دیا جائے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کس بنیاد پر, آئین کی کس کتاب کے تحت, قانون کی کس کتاب کے تحت عمران ریاض خان صاحب کو پاکستان سے باہر جانے سے روک سکتے ہیں, کس طرح سے آپ کے باہر جانے کا تمسخر یا مذاق اڑا سکتے ہیں. ایک آدمی کا یہ بنیادی آئینی اور قانونی حق ہے کہ وہ سفری آزادی اختیار کرے, سفری طور پر وہ آزاد ہو, وہ جہاں بھی جانا چاہتا ہے. عمران ریاض خان صاحب کو جو قوتیں روکنا چاہتے, یاد رکھیے گا یہ بات کہ وہ تمام تر قوتیں جو نہیں چاہتی تھی کہ ارشد شریف پاکستان میں رہے, وہ ارشد شریف کی قاتل ہیں. اور اب وہ خدا نخواستہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام قوتیں جو عمران ریاض خان صاحب کو پاکستان سے باہر جانے سے روکنا چاہتی ہیں, اگر کوئی غزل پہنچتی ہے عمران ریاض خان صاحب کو, اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے, اگر ان کا کوئی بال بھیگا ہوتا ہے, تو وہ تمام تر قوتیں ذمہ دار ہوں گی جو انہیں پاکستان میں رکھنا چاہتی ہیں, بار بار روکنا چاہتی ہیں. یہ بات ہم سب پر واضح ہو جائے. میں پھر کہوں گا اختلاف رائے کا سلیقہ سیکھیے, ایک دوسرے کی بات کو تحمل سے برداشت کرنا سیکھیے, لیکن خدا کے واسطے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اگر کسی شخص کو غیر قانونی طور پر اٹھا لیا جاتا ہے, ایک شخص کو عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا, کوئی ادارہ, کوئی ایجنسی اس کی گرفتاری کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے, اس پر آپ مذمت بھی نہیں کرتے. میں سب سے پہلے عمران ریاض خان صاحب کی اس طرح اٹھائے جانے کی مذمت کرتا ہوں, اور دوسرے نمبر پر ان نام نہاد صحافیوں کی خاموشی کی مذمت کرتا ہوں جو اس ظلم پر خاموش ہیں. بالکل آصف قصوری صاحب کے علاوہ جتنے بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس ہیں جو اس وقت گرفتار ہیں, انہیں خواتین کی ہیں, انہیں بر نظرات کی ہیں, بلکہ جو مین اسٹریم آپ کی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے سوشل میڈیا
जर्नलिस्ट के भाई तक को गिरफ्तार किया गया है। तो अगेन वही बात है कि सिर्फ इस बात पर कि आपकी ओपिनियन क्या है, यानी ये कोई जुर्म नहीं है कि इमरान रियाज खान सोचता था, ये कोई जुर्म नहीं है कि इमरान रियाज खान बोलता था, ये कोई जुर्म नहीं है कि इमरान रियाज खान किसी खास पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता था। कि दुनिया के किसी आइन के, दुनिया के किसी कानून के तनाजुर में जुर्म नहीं है। जुर्म ये है जो आपने इमरान रियाज खान को पाबंदे सलासल करके किया है। मैं फिर कहता हूँ, अगर बोलने पे जुर्म लगता है, अगर बोलने पे कानून की कोई दफा नाफिज होती है, तो फिर जितनी भौनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आपकी हुकूमत के अरकान हर वक्त कर रहे होते हैं, ये तो हर लम्हा पाबंदे सलासिल रहे, हर दिन इन्हें सजा होनी चाहिए कानून की तरफ से। तो इमरान रियाज खान का जुर्म अगर बोलना है तो फिर ये जुर्म हम सब करते रहेंगे। ये अलम इंशाल्लाह सीना बसीना फिर चलता रहेगा और ये सिलसिला नहीं रुकेगा। अगर आप समझते हैं कि आज़ादी इजहार राय कोई जुर्म है, अगर बात करना जुर्म है, अगर जहन का इस्तेमाल करना जुर्म है, अगर सोचना जुर्म है, अगर मुखालफत करना जुर्म है, अगर अपनी बात कहना जुर्म है, तो फिर ये जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ये जुर्म का सिलसिला फिर आप ना किसी को उठा के रोक सकते हैं, ना किसी को गिरफ्तार करके रोक सकते हैं, ना किसी को मार के रोक सकते हैं। अमीर भाई माइक देना। ऐसी कोई खबर नहीं है, बस मेरी आपसे सब लोग दुआ करें। खुशगवानी से अल्लाह ताला की जात अच्छा फरमाती है। जिस तरह की जितने भी खबरें उनकी फैमिली के लिए तकलीफ है, उनके खानदान के लिए, सबके लिए तकलीफ है। जिस तरह की हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो। जुल्म के ये दावते, जुल्म के ये दावते, एक तो इकरार भाई का और अपने तमाम दोस्तों का एक सवाल सारे दोस्त करते हैं और आप लोग तशरीफ लाए हैं। जर्नलिस्ट हैं, काम करते हैं, मेरे आस पास जितने लोग खड़े हैं, मैं आप तमाम दोस्तों ये आप सब पे टाइम आएगा। सिर्फ अगर आप खामोशी इस माशरे में चाहते हैं तो गुजारा पाकिस्तान को कब्रिस्तान मत बनने दो। ये जिंदा लोगों का मुआशरा है। हम आज तक सुनते आए हैं कि मार्शल लॉ के अंदर फलां सहाबी बहुत बड़ा सहाबी था, उसको कोड़े पड़े। आखिर क्यों कोड़े पड़े? उसने कोई पोजीशन ली, कोई बात की। देखें, हम सब लोग पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले लोग हैं। हम सारे पाकिस्तान की देखें, कोई पॉलिसी जो आप मानते हैं कल हमसे गलतियां हुई तो उस तक जो लोग कहते थे तो आप उस तक उनको गलत कहते थे। आज आपसे गलतियां हो सकती हैं। इमरान रियाज हो, इकरार भाई हो, नबील हो, कोई भी हो, हम सब ये एक बात कर रहे हैं कि अगर उनका कोई जुर्म है, हम ये नहीं कह रहे कि कानून को खत्म कर दें, हम ये नहीं कह रहे कि किसी ने जुर्म किया उसको छोड़ दें। मेरा जुर्म है, इमरान रियाज भाई का जुर्म है, किसी का भी जुर्म है, उनको अदालत में पेश करें, हमें बताएं उनका जुर्म क्या है, वो कहाँ पे है। पाकिस्तान अगर ये काम करने, कल तक हम मजम्मत करते थे कि दुनिया के फलाह खित्ते के अंदर ये हो रहा है, अगर आपके घर में हो रहा है तो कल ये हम सब के साथ होगा। अगर इमरान रियाज पाकिस्तान की हकीकत है, उनको करोड़ों लोग रोजाना की बुनियाद के ऊपर सुनते हैं। अब देखें, अगर आप ये कहते हैं कि आपके पास नहीं है तो ये रियासत की, ये मेरी, ये आपकी, मुआशरे की नाकामी है। इस मुल्क का एक शहरी, इस मुल्क का वो आदमी जो बात करता है वो गायब है। आखिर आईजी से पूछना चाहिए, दीगर जो मुतल्लिका लोग हैं उनसे पूछना चाहिए कि अगर आपके पास नहीं है तो किसके पास है। वो जिसके पास भी है उसमें आप उसमें नाकाम हो गए हैं। तो हम सबको आवाज अपने डिजिटल मीडिया के ऊपर उठानी है। जहां जहां हमें मौका मिले हम सबको आवाज उठानी चाहिए। और आज का मकसद भी यही है कि यहाँ पे सारे लोग लाइक माइंडेड लोग नहीं हैं, इमरान रियाज के हक में बोलने वाले लोग नहीं हैं। ये सारे वो लोग हैं जो ये काम करते रहे। फिलहाल आपस की लड़ाइयां बाद में लड़ेंगे और यही आज का मेरा ख्याल इकरार भाई का भी पैगाम है। फिलहाल एक पे हमला, सब पे हमला तसव्वुर करना होगा, ये नहीं होगा। सब मारे जाएंगे, किसी के लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। और आप देखते रहेंगे कि लगता है जैसे कब्रिस्तान में कुछ शख्स फौत होता है, हम जनाजा पढ़ते हैं, लगता है इसी ने मरना था, उसने नहीं मरना, हम सब ने मरना है। तो इसीलिए पकड़ा जाए तो अकेले ने नहीं पकड़े जाना, हम सब ने पकड़े जाना है। मैं आपका डिजिटल जर्नलिस्ट क्लब हो या दीगर हमारे जो दोस्त आए हैं उनकी जानिब से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस आवाज को यहाँ तक नहीं छोड़ेंगे। जिस दिन तक हुसैन भाई भी हैं वो उनको बुला लेते हैं और हुसैन भाई आप आगे आ जाए। सिर्फ बात यह है, जब तक इमरान रियाज घर नहीं आ जाते अपने वालिद के पास अपने बच्चों के साथ, हम इस अलम को जो हमने आज उठाया है, ठीक है, हम जिस बॉडी के सामने खड़े हैं हमें बहुत शिकवे हैं उनसे। वो हमें कहते हैं कि ये लौंडे लपाड़े हैं, वो ये कहते हैं कि हम डॉलर्स के लिए काम करते हैं, बहुत सारी बातें हैं। हमें नहीं चाहिए डॉलर्स, हमें वो नहीं चाहिए। अगर आप सिर्फ उसको छोड़ दें अपने घर वालों के साथ और उसका ये हक जो है उस शहरी का वो बहाल होना चाहिए। मैं आप सबका
शुक्रिया अदा करता हूँ। जहर मगे की बात करें एक मिनट इमरान भाई की बात है, आपके पीछे सारे पीछे इमरान भाई की सबसे बात करेंगे। यार आराम से जाएंगे हम उनको मैं हाजिर हूँ एक मिनट आप थोड़ा सा पीछे हो जाए, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए। और पीछे हो जाओ। सब आ जाओ भाई, थोड़ा सा सब जब इजी होंगे बताएंगे तब शुरू करेंगे। थोड़ा सा और पीछे, और पीछे हो जाओ। पायला साहब तो टेंशन ही कोई नहीं, थोड़ा सा और पीछे, आप ही पीछे हो जाओ। हाँ जी सब ओके हैं, अब यहाँ से नहीं शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि आप यहाँ पर अपने भाई को, अपने कुलीग को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। इकरार भाई का बहुत शुक्रिया। हम सब जानते हैं कि इकरार भाई और इमरान नियाज भाई का इख्तलाफ है और ये आज उन्होंने हम तमाम लोगों के, क्योंकि हमें भी इख्तलाफ हो सकता है, हमें इमरान नियाज खान के साथ भी इख्तलाफ हो सकता है, इकरारुल हसन के साथ भी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आज तमाम तर इख्तलाफात को भुलाकर यहाँ पर इकट्ठा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि ये जो इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी है ये बहुत मुख्तलिफ है। इस वजह से मुख्तलिफ है कि जब उनको पहली दफ़ा गिरफ्तार किया गया था तो उसी दिन कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया गया था। हमें भी सुकून था कि अब जो भी मामला चलेंगे अदालतों में चलेंगे। और इस दफ़ा आप देखिए कि पंजाब पुलिस कितना झूठ बोल रही है कि पंजाब पुलिस कहती है कि हमने गिरफ्तार किया इमरान रियाज खान को और उसी दिन रिहा भी कर दिया। यानी उस रात को तकरीबन 5000 लोगों को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुख्तलिफ कारकुनों को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन मेहरबानी की गई इमरान रियाज खान के ऊपर कि उसको रिहा कर दिया, बाकी तमाम लोगों को कोर्ट ऑफ लॉ में पेश कर दिया। यानी ये इतना बड़ा ब्लंडर माना जा रहा है। मेरी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से एक इल्तिजा है, एक गुजारिश है कि आपने ये कहा है कि जेल की सीसीटीवी वीडियो निकाली जाए, जेल की सीसीटीवी वीडियो जो है वो पेश की जाए। खुदारा आप जेल की सीसीटीवी वीडियो ना मंगवाएं, आप सिर्फ सदर थाना सियालकोट की वीडियो मंगवा लें कि इमरान रियाज खान को किन गाड़ियों में निकाला गया, इमरान रियाज खान किसके साथ थे। थाने के अंदर तो सीसीटीवी वीडियो होगी ना, वहाँ पर तो कैमरे लगे हुए हैं, आप वो वीडियो मंगवा लीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा। इस टाइम तमाम तर लोग जो हैं उनके अंदर एक तशवीश है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में हज़ारों मैसेजेस आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर बोलना जुर्म है। जैसे इकरार भाई ने ये बात कही कि आप इख्तलाफ कर सकते हैं, 1000 इख्तलाफ कीजिए, लेकिन किसी को उठा लेना, किसी को जबरी तौर पर गुमशुदा कर देना, ये कभी भी काबिल कबूल नहीं है। अगर इमरान रियाज खान का पहली 2 दफ़ा में सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो सका तो हुजूर तीसरी दफ़ा भी नहीं होगा। आप कोशिश कर लीजिए, लेकिन इस टाइम तमाम तर सहाफ़ी बरादरी के अंदर जो सबसे ज़्यादा तशवीश है कि हमने हमारा एक कुलीग, हमारा एक भाई, इकरार भाई का तो वो ज़्यादा करीबी कुलीग था, अरशद शरीफ को हमने गवाया है, हम इमरान रियाज को नहीं गंवाना चाहते। खुदारा उसको कोर्ट ऑफ लॉ में पेश कीजिए। हम नहीं कह रहे कि आप उसको भी रिहा कर दें, आप कल उसको लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेश करें। जो भी मामला होंगे आप कानून के मुताबिक चलाएं। बहुत शुक्रिया। और मैं जो है तमाम अपनी डिजिटल तंजीमों के बिहार पे इकरार भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ तो हमारी दावत पर आपके आने से हमें कि आप जैसे सीनियर लोग हैं भाई हैं। मैं सिर्फ एक बात सिर्फ ये, मैं अपना ये नहीं कि मेरा कोई बड़ापन है कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये इमरान भाई का मामला हुआ उससे 2 दिन पहले मेरी इमरान भाई से फ़ोन पे बात हुई है, जुनेद कल मौजूद भी है तो इस बात के गवाह भी है। इमरान रियाज खान साहब से मेरी बात हुई और इमरान रियाज खान साहब का कंसर्न ये था कि इकरार मैं चाहता हूँ कि हम बैठ के इन मामला को हल करें, बिकॉज मुझे नहीं पता कि मुझे किस वक्त क्या कर दिया जाए। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे दिल में कोई गिल्ट रहे या तुम किसी नेगेटिव फीलिंग के साथ जिंदा रहो। यानी इतने बड़े दिल का आदमी, मैं फिर कहता हूँ कि मुझे आज भी इस लम्हे भी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो कुछ कहते थे वो ठीक कहते थे, मुझे लगता है शायद बहुत सारी चीज़ें जिन पर हम बैठ के डिबेट कर सकते हैं, लेकिन उनका ज़र्फ भी देखिए कि गिरफ्तारी से 2 दिन पहले उन्हें यह फिक्र नहीं थी कि मैं उनके मुखालिफ बात कर रहा हूँ या उनके खिलाफ बात कर रहा हूँ। उन्हें फिक्र ये थी कि खुदा न खास्ता मुझे अगर कुछ हो जाता है तुम्हें एक नेगेटिव फीलिंग के साथ जिंदा ना हो, इसलिए मैं बैठ जाना चाहिए। तो अल्लाह ताला उन्हें खैर वाफियत से हमारे दरमियान वापस लेकर आए और मैं तो इस चीज़ का इंतजार कर रहा हूँ कि जैसे वो आएंगे हम दोनों भाई दोबारा बैठेंगे, इंशाल्लाह फिर लड़ाई करेंगे, फिर इख्तलाफ करेंगे। उसके बगैर लुत्फ नहीं आ रहा। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। मेरी सब लोगों से दरख्वास्त ये कि दुआ करें, पॉजिटिव रहे, जो बुरी खबरें हैं, जो र्यूमर्स हैं उनको जगह ना दें, अच्छा सोचें। मैं हमेशा समझता हूँ कि जो खुशगुमानी है अल्टीमेटली उसके नतीजे में अच्छा ही होता है। तो अल्लाह ताला खैर से उन्हें अपने बच्चों, अपनी फैमिली के दरमियान लेकर आए इंशाल्लाह। मेरा एक क्वेश्चन है कि आप हुकूमत को क्या
کیا مشورہ دیں گے کہ کس طرح ڈیل کر رہے ہیں کہ صحافی جو ہے ان کو گرفتار کر رہے ہیں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو، آپ کیا مشورہ کیا دیں گے؟ نہیں مجھے تو سچی بات آپ کہہ رہے ہیں، حکومت نام کی جو چیز آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت اس وطن میں اس پاکستان کی سرحد کے درمیان موجود ہے، مجھے لگتا ہے سرے سے ہم ایک لا لیسنس کی صورتحال میں رہ رہے ہیں، ایک جنگل کے قانون کے تحت زندگی گزار رہے ہیں بغیر حکومت کے، بغیر ریاست کے، ورنہ ریاست کوئی بات ہے کہ ریاست تو ماں جیسی ہوتی ہے اور ماں کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ ایک بچہ اس طرح سے غائب کر دیا جائے بغیر آئین کے، بغیر قانون کے۔ مجھے نہیں لگتا حکومت نام کی، ریاست نام کی کوئی چیز ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اگر کوئی ایسی چیز موجود بھی ہے تو وہ اتنے بٹے ہیں کہ انہیں آپ کے مشورات دیں گے بھی تو اس پہ وہ کوئی عمل کریں گے یا سوچنے سمجھنے کی ان میں کوئی صلاحیت ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت معاف ہو چکے ہیں ان کے ذہن مکمل طور پر۔ یہ تو ایک معاشرے کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے جہاں آپ سوچنا چھوڑتے ہیں یا مخالف رائے رکھنا چاہتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ مخالف رائے رکھنے کا کیا مطلب ہے کہ میں گھر میں بیٹھ کے لٹیاں ڈالوں کہ عمران ریاض خان شکر ہے گرفتار ہو گئے، یا میں اس بات کو مٹھائیاں تقسیم کروں کہ چونکہ میں عمران ریاض خان کا مخالف شکر ہے کہ وہ دار پہ لٹک گئے یا ان کے کوڑے پڑ رہے ہیں یا وہ سولی پر لٹک گئے، ختم نہیں۔ میں تو چاہوں گا کہ وہ شخص موجود رہے، بہت ساری باتوں میں اس کے نظریات سے میری اصلاح ہوگی اور ممکن ہے کہ کسی میری ایک بات سے ان کی اصلاح ہو جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سب کے لیے ایک طرح سے ہم نے اپنی زندگی میں جو سیکھا وہ ایک لرننگ، ایک تو یہ کہ اختلاف رائے کی گنجائش رکھنا سیکھیے، ذاتی اختلاف مت بنائیے، یہ مت سمجھیے کہ خدا نخواستہ کسی کی کوئی خاندانی رنجش ہے اگر ذاتی اختلاف ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ مت سوچیے کہ یہ وقت اگر آج آپ پر ہے تو یہ کسی دوسرے پر ہے تو یہ کل آپ پر نہیں آئے گا۔ یہ بادشاہت زمانہ کی ترتیب یہی ہے کہ الٹیمیٹلی ہر ایک کو ان حالات و واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے ماضی میں دوسرے گزرے ہوتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ لڑائی صرف ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ عمران ریاض کی یا ان کی فیملی کی یا عمران ریاض کو پسند کرنے والی پارٹی کی یا ان کے لائک مائنڈیڈ یا جو ہم خیال جرنلسٹ ہے صرف ان کی لڑائی ہے، نہیں، مجھے لگتا ہے کہ ہر بولنے والے، ہر سوچنے والے کو عمران ریاض کے لیے گرفتاری ہوئی یا اٹھایا گیا یا جو وکیل جان صاحب کے ساتھ ہوا، ہم نے بھی خان صاحب سے سوال رکھا، خان صاحب نے ہمارے سامنے کہا کہ میں نے کچھ دن یہ چیک کیا تھا اور میں نے کہا ان کو چھوڑے۔ آپ کو لگتا ہے یہ گرفتاریاں حکومتیں کرتی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے عمران ریاض کی گرفتاریاں معاملہ حکومت کا ہے یا جن کے ساتھ ظاہر لڑائی ہے یا ان کے ساتھ؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ تو سچی بات ہے عمران بھائی جو یہ بات کرتے تھے میں ان سے متفق ہوں اس بات پہ، لیکن اب یہ بتانا پڑے گا مجھے کہ کام سے اختلاف ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومتوں کی مجال نہیں ہے کہ وہ یہ کارروائیاں کر سکے، نہ ہی حکومتوں کی یہ فساد ہے کہ اس طرح کی کارروائیاں کر سکے، تو ہم سب یہ جانتے ہیں۔ مجھے لیکن اس وقت لگتا ہے کہ ایسی بات میں نہیں کرنی چاہیے جو عمران بھائی یا ان کی فیملی کے لیے کسی مشکل کا باعث ہو، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ آج وہ تمام لوگ جن کے آپ نام لیے، چاہے وہ ابصار عالم ہیں، چاہے وہ حامد الدین ہیں، چاہے وہ اسد نور ہیں، چاہے وہ وکیل اللہ جان ہیں، مجھے توقع تھی کہ وہ بہت بڑھ چڑھ کر بولیں گے عمران ریاض کے لیے۔ میں نے ان سے سیکھا ہے، سچی بات بتاؤں، مجھے آج میرے سامنے یہ لوگ ایک طرح سے مجھے لگتا ہے کہ ان کے چہرے عیاں ہو رہے ہیں، مجھے ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ بات کریں عمران ریاض کے لیے کہ نہیں آپ اس کو کہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا مجرم ہے، یار اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے آپ کی مخالف پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کر کے، اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یار وہ یوٹیوب سے بہت سارے ڈالرز کما رہا ہے، جو میرا کنسرن بھی ہے کہ آپ کے نظریات اور آپ کی آمدن اگر کنیکٹڈ ہے تو کہیں نہ کہیں آپ اپنے نظریات کے غلام ہو جاتے ہیں، میرا بھی کنسرن، لیکن میں کہتا ہوں آپ دنیا کا سب سے بڑا مجرم مانیے بھائی، اس کے باوجود عدالت کے سامنے پیش کیجیے نا، صرف ایک نکاتی ایجنڈا ہے ہمارا، ہم نہیں کہتے کہ وہ دنیا کے سب سے سچے انسان ہے، ہم نہیں کہتے کہ وہ بھگوان ہے، ہم نہیں کہتے کہ وہ کسی بھی غلطی سے یا کسی بھی خامی سے مبرہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا رائٹ ہے، بنیادی حق ہے کہ انہیں کورٹ کے سامنے، عدالت کے سامنے پیش کیا جائے، اور بس اس کے بعد پھر وہ جانے، عدالت جانے، اور اگر انہوں نے کوئی جرم سرزد کیا ہے تو کورٹ آف لا جو ہے آج ان کا کانفرنس ہوئی ہے، ان کا کانفرنس آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے جو بینکر عمران ریاض صاحب کی کارڈ کھیل سکتی ہے یا اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کارڈ کھیلے یا وہ اتنا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ کوئی کارڈ کھیلے؟ میرا یہ خیال ہے کہ وہی بات عمران ریاض بھائی جو بات کہا کرتے تھے کہ کیسے پتہ اور بظاہر ہمیں جو لگتا ہے جو نظر آتا ہے سب کی باری آئے گی۔ میں بار بار کہتا ہوں اگر اقرار الحسن یہ سمجھے گا کہ صرف عمران ریاض خان آج ان کی باری ہے تو ایسا نہیں ہے، کل اقرار الحسن کی باری بھی آئے گی، چاہے میں جتنا مرضی محتاط رہوں، چاہے میں جتنا مرضی احتیاط سے گفتگو کروں، چاہے میں جو مرضی کروں، کوئی نہ کوئی بات دل الہی کو، دل سبحانی کو ناپسند آئے گی کہیں نہ کہیں۔ بس میرا خیال ہے ہم اپنا کام کرتے رہیں اب دیانتداری کے ساتھ، جو ہمیں ٹھیک
لگتا ہے ہم دیانتداری کے ساتھ کام کرتے رہے اور جس کی باری آئی ہے اس کے حق کے لیے دیانتداری سے آواز اٹھاتے رہے. مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کے لیے ساتھ نہیں. میں تو معافی اس چیز کی مانگتا ہے انسان کے جس میں سمجھتا ہوں کہ میں غلط. میں آج بھی کہتا ہوں کہ میں ان سے یعنی وہ آئیں گے تو میں وہیں سے شروع کروں گا جہاں سے اختلاف رائے ہم نے ختم کیا تھا. بلکہ میں نے جب ان سے بات کی اور اس سے پہلے میں نے جو آخری ٹویٹ ہے سارے معاملے پہ وہ یہ تھی کہ میں نے لکھا کہ مجھے اب لوگوں نے استعمال کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دی ہے. نہیں کیا تھا لیکن میں نے کہا کہ اب مجھے وہ باقاعدہ فیڈ کرنا شروع ہو گئے, ڈفرینٹ طرح کے لوگ ڈفرینٹ طرح سے رابطے کرنا شروع ہو گئے کہ یہ چیز ہے عمران ریاض کی, یہ اسکینڈل ہے عمران ریاض کا, یہ چیز ہے. میں نے کہا میں تو یہ اپنے نظریے یا اپنی مخالفت کی بات کر رہا تھا, لیکن اگر باقی لوگوں نے مجھے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے تو پھر میں یہ لڑائی یہاں پہ روک رہا ہوں. اس کے بعد میری عمران بھائی سے بات ہوئی اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اوپر بیٹھنا چاہیے. عمران بھائی نے بھی کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی ملاقات ہونے والی تھی, ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کے ساتھ. اللہ کو زندگی دے, خیر و عافیت سے صحت اور تندرستی سے دعائیں. ملاقات ہوگی اور لڑائی جاری رہے گی. قطعاً نہیں, آپ جیسے نوجوان موجود ہیں, آپ ہماری امید ہے انشاءاللہ. ہم دیکھیں نسل در نسل یہ لڑائی جاری رہے گی. یہ سلسلہ آج سے تو شروع نہیں ہوا. قیام پاکستان سے اب تک صحافیوں نے کوڑے بھی کھائے, صحافیوں نے جیلیں بھی برداشت کی, صحافیوں نے اپنے روزگار بھی گنوائے. آج تک یہ سلسلہ کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ سینہ بسینہ سچائی کا, آزادی ہے, اظہار رائے کا یہ علم ہم سب نے اٹھا کے رکھنا ہے. عمران ریاض خان صاحب کو اللہ زندگی دے, ظاہر ہے اس کے بعد ہم میں سے کوئی یہ علم اٹھا کر چلے گا, پھر آپ میں سے کسی نہ کسی نے اس سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں. تو یہ گلا گھونٹا نہیں جا سکتا. یہ بدگمانی ہے حکمرانوں کی یا حکمرانوں کو چلانے والوں کی کہ وہ یہ آوازیں دبا سکتے ہیں, وہ آوازیں بند کر سکتے ہیں. لیکن آپ جتنا ان آوازوں کو دباتے ہیں اتنا ان آوازوں کی قوت معاشرے میں زیادہ انشاءاللہ. اللہ کرے, مجھے امید بھی ہے, مجھے یقین بھی ہے اور میری دعا بھی ہے اور میری خواہش بھی ہے کہ وہ عدالت میں پیش ہو اور عدالت میں پیش ہونے کے بعد جو قانونی راستہ ہے اس کے مطابق پروسیڈنگز کو آگے بڑھایا جائے. ہم سڑکوں پہ ہیں, ہم سب سڑکوں پہ. میری تو جو اوقات ہے مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا امپیکٹ ہے یا اس کے کیا کیا اثر ہوگا. اپنی حیثیت کے مطابق میں گلیوں میں, چوراہوں پہ, سڑکوں پہ آپ دوست بلائیں گے, پریس کلب کے دوست بلائیں گے, ان کی فیملی بلائے گی, نہیں بھی بلائے گی, تو جہاں جہاں ان کے حق کے لیے آواز بلند ہو رہی ہوگی میں انشاءاللہ موجود ہوں گا. لیکن مجھے یقین ہے اللہ کرے کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی انشاءاللہ. اس کی بھی دیکھیں کوریج کرنا جرم نہیں ہے. میں پھر وہی بات کروں گا, بات پھر کہیں آ جاتی ہے. نہ کوریج کرنا, نہ اپنی آواز بلند کرنا, نہ اپنی رائے کا اظہار کرنا. ایسی کوئی بھی کاوش ہوگی تو وہ قابل مذمت ہے, اور ایسی کوئی بھی کاوش ہوئی ہے تو نہیں. میں ابھی تک تو ایسا نہیں ہے. ظاہر ہے اچھی بات یہ ہے کہ چاہے وہ نوجوان ہیں, چاہے باقی صحافی برادری کے لوگ ہیں, وہ جلدی پر تیل کا کام نہیں کر رہے, وہ اس کو سراہ رہے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے اور یہ روایت بڑی رہنی چاہیے کہ آپ کے خلاف رائے بھی رکھیں اور خدا نخواستہ اگر کسی کے ساتھ غیر قانونی سرگرمی ہوتی ہے آپ اس کے ساتھ بھی دیں. اس کو اور پھر اب آپ نے میں نے تو یہ میکسیمم میں یہی کر سکتا تھا نا. دیکھیے مجھے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں نے 10 سال ہو گئے سریام پروگرام کرتے ہوئے. مجھے لگتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی ذات جتنا کسی کو نواز سکتی ہے مجھے نواز دیا ہے. اگر ابھی بھی آپ فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام وغیرہ کو ملا لیں تو غالباً شاید دوسرے یا تیسرے نمبر کی فالوئنگ ہے اوور آل. پیسوں کے اعتبار سے بھی جو تنخواہ اچھی ہو سکتی ہے, میں نے اس طرح بتایا بھی اپنی ایک ویڈیو میں کہ میں 1.5 کروڑ روپے سال کا ٹیکس دیتا ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ نے اس طرح نوازنا تھا. مجھے اگر کسی کو پھر بھی لگتا ہے کہ مجھے ابھی اس وقت فیم کی ضرورت ہے یا مجھے واقعی اگر اس وقت فیم کی ضرورت ہے تو مجھ پہ پھر 3 حرف ہی بھیجے جائیں. کوئی بات نہیں, میں اس سے تو کبھی نہیں گھبرائے. دیکھیں یہ تو روایت ہم رکھنے والے ہیں. سندھ اسمبلی کے کیس میں پیپلز پارٹی نے جو سب سے پہلی ہتھکڑیاں لگائی تھیں, یعنی الیکٹرانک میڈیا کی تاریخ میں ہتھکڑیوں کی, جیلوں کی, اس کی تو بنیاد رکھنے والے الحمدللہ ہمیں, مجھے بات بہت فخر ہے. ہم نے 5 سال مقدموں کا سامنا کیا. ریلوے میں خواجہ سعد رفیق صاحب نے ہم پہ مقدمہ درج کرایا. ہم نے جب ان کی جو ٹرانسپورٹ ہے غیر قانونی چیزوں کی اس کو بے نقاب کیا, ہم نے 5 سال اس مقدمے کا سامنا کیا. سندھ اسمبلی کی سیکورٹی کو بے نقاب کرنے میں ہم نے ہتھکڑیاں بھگتی, جیلیں کاٹی, 5 سال اس مقدمے کا ہم نے سامنا کیا. تو گولیوں کا سامنا کیا, ہم نے IB کے تشدد کا سامنا کیا, ہم نے سر بڑھائے, ہم نے مارے کھائیے, ہم نے
पब्लिक हुई है, ये डरने वाली बात ही नहीं है। हम सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आपके पास है, फिर आप जैसे प्लेटफॉर्म आपके पास मैंने अर्ज किया, मैं हर सांस के साथ इमरान रियाज खान साहब के लिए आवाज़ बुलंद करूंगा जब तक वो खैर आफियत के साथ अपनी फैमिली के पास वापस नहीं मुझे बताएं कि दूसरा मीडिया अलग है क्या? नहीं सर, आपने किया अगर एयर आपको नोटिस नहीं, ARY तो खैर इस मामले में कंसर्न है, उन्होंने अपने एक साथी को बताया, एसोसिएशन साहब को, तो हम महसूस कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि दोनों कोई अलग अलग चीज़ें, लेकिन ज़ाहिर है प्लेटफॉर्म्स की नौयत ज़रा अलग है, लेकिन मुझे लगता है बुनियादी तौर पर जो कुछ कवानीन या उसूल है उन पर मुत्तफिक होना चाहिए। यानी कम से कम जिस तरह इमरान रियाज खान, यानी अगर मैं कहता हूँ आज फिर बबांगे दोहल आप सबके सामने, अगर इमरान रियाज खान सहाफ़ी नहीं है तो फिर हम में से कोई भी सहाफ़ी नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि इमरान रियाज खान साहब यूट्यूबर है तो बस फिर हम सारे यूट्यूबर हैं, फिर हम में से कोई भी जर्नलिस्ट नहीं है, हम में से कोई सहाफ़ी नहीं। यार इस आदमी ने फील्ड रिपोर्टिंग से लेकर न्यूज़ एंकरिंग से लेकर कैब होस्टिंग से लेकर अल्टीमेटली एक प्लेटफॉर्म का इंतज़ाम किया जो कि यूट्यूब है। मुझे भी लगता है कि ये हमारे माशरे की रिवायत भी रही है और इसको हमें कंटिन्यू भी करना चाहिए कि जब तकलीफ का या जो कोई मरला हो तो हम सबको उस पर नहीं, वो अभी भी है, हुआ था नहीं, वो है। मुझे ये लगता है कि वो कुल्लियतन एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं और मुझे लगता है कि उनको शायद इसमें कोई खामी दिखाई नहीं, और मुझे उसकी वजह ये लगती है, बहरहाल ये प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम इस इख्तिलाफ की बात करें, लेकिन अब मुझे फर्क कर देता हूँ कि मुझे ये लगता है कि चूँकि आमदन अगर इंसान की किसी नज़रिए से वाबस्ता हो जाए तो बड़ा मुश्किल होता है उसका उस नज़रिए से डीप ट्रैक करना, क्योंकि पता होता है कि सर डायरेक्ट मेरी आमदन में पड़ेगी। अब मुमकिन है कि वो ऐसा ना सोचते हो, ये उनकी बदनीयती ना हो, ये मेरा ख्याल है, तो इस ख्याल की बुनियाद पर मुझे उनसे इख्तिलाफ है। लोगों का दर्द बांटा है, वो इस वक्त परेशान थे, उनके क्राइसिस थे, तो आपके दिल में नहीं आया कि जिस तरह आपके लोगों का हमेशा दर्द बांटा है तो आप इमरान रियाज साहब का भी दुख बांट के दर्द बांट के इख्तिलाफ हो जाए? नहीं, उस वक्त तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन इंसानों में से एक है, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों से बड़ा प्यार करते हैं, तो जब वो बाहर हैं वो दुखी या उनको गम की कैफियत में नहीं कह सकते। इस वक्त उनकी फैमिली पर बहरहाल तकलीफ और एक मुसीबत का वक्त है। मैं उनके भाई से रब्ते में हूँ, उस्मान भाई से, उनकी फैमिली से मेरी जो हैसियत और जो भी साथ है के साथ, वो इमरान भाई जब बाहर आएंगे आपकी बात हुई है जांच के बाद आपको प्राइवेट कॉल आ जाती है तो आप नहीं, मैंने अर्ज किया ये तो रिवायत हम डालने वाले भाई, हमने एजेंसी की तशद्दुद हमने सबसे पहले बर्दाश्त किए हुए, ये टांगे इस वक्त भी मौजूद है, ये मेरा शोल्डर जो लेफ्ट वाला राइट लेफ्ट, ये इस वक्त भी डिसलोकेटेड है, ये पसली मेरी अभी भी इस वक्त भी टूटी हुई है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कान का पर्दा इस वक्त भी डैमेज थी, तो रिवायत हम डालने वाले हैं, फोटो डालने वाले नहीं आपके। जब आपको कॉल की, जब आपकी बात हुई है तब आपके जब आपने फोन किया तब आपके क्या जज्बात? मेरे जज्बात यही थे जिस तरह एक छोटे भाई के होते हैं और उन्होंने उसी बड़े पर जो मुजाहरा किया जो एक बड़े भाई का। अब आपको गिरफ्तार किया जा रहा है पीटीआई की तरफ है। ये तो वक्त आता रहता है ना, आप देखिए इससे पहले जितनी कार्रवाइयाँ होती थी बज़ाहिर उनका झुकाव मिलता था नून लीग की तरफ है, और अब ये वक्त पलटा है और पलट के अल्टीमेटली गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि देखें ये बात हमेशा सारे आप जितने भी सब दोस्त मौजूद हैं याद रखिएगा, सहाफ़ियों को अल्टीमेटली अपनी लड़ाई खुद ही लड़ना पड़ेगी और खुद ही लड़ना होती है। अगर हम ये तसव्वुर करें कि जिस पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर हमें तसव्वुर किया जाता है वो पॉलिटिकल पार्टी अपनी सारी पॉलिटिक्स छोड़कर सिर्फ उस सहाफ़ी के हक में आके खड़ी हो जाएगी, आज भी देख लें ऐसी सूरत हाल नहीं है। सहाफ़ी को अपनी लड़ाई, अपनी सोच की लड़ाई, अपने अफकार की लड़ाई, अपने ख्यालात की लड़ाई खुद ही लड़नी है। ये वो सोच के अगर वो ये तसव्वुर करे कि मैं फलां पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, फलां पार्टी अपनी पॉलिटिक्स छोड़ के मेरे साथ आन खड़ी होगी, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अपनी कुव्वत बाजू पे आप लोगों ने खड़े होना है और सच का साथ और जब तक नहीं होंगे हम काफी
रबते इंशाल्लाह हम करेंगे और अल्लाह ने चाहा हम ऐसा लेके आएंगे। इकरार भाई आप ये अगर ये कहते भी है कि मैं नहीं मानूं तो मैं समझता हूँ कि ये रियासत की जिम्मेदारी है। एक आम आदमी हो चाहे वो इमरान रियाज खान साहब की बात करते हैं, ज़ाहिर है वो करोड़ों किलो की पाकिस्तान पूरा जानता है, पाकिस्तान के बाहर लोग जानते हैं। ये आप ये है कि जानते हैं रियासत की जिम्मेदारी है उनको प्रोड्यूस करना और इकरार भाई आप सीनियर मीडिया आपका क्या पैगाम? सीनियर साहब का अगर पैगाम है थोड़ी सी शर्म करें और मेरा ख्याल है कि कम से कम इतना सर्फ जरूर बड़ा करें कि इमरान रियाज की गुमशुदगी की मजम्मत करें, इतना जरूर कहें कि यार बहुत बड़ा मुजरिम है, कोर्ट में पेश करो और कोर्ट से सजा दो। एक दो का नाम